حضرات گرامی، آج کا جو موضوع سخن ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے میرے آقا کا میلاد۔ آقا کا میلاد آ رہا ہے، بلکہ میلاد شریف کا مہینہ آ چکا ہے۔ تیاری تو آپ نے کر دی ہوگی اور تیاری کرنی بھی چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ کم از کم ایک میلاد کا جھنڈا جو عاشق رسول اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو یہ جانتا اور مانتا ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں، بروز حشر اللہ ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا عطا فرمائیں گے لواء الحمد کا، شفاعت ان کے ذریعے سے ملے گی، جو دروازہ شفاعت کا کھولیں گے، جو حشر کے میدان میں آقا سے شفاعت کی امید رکھتا ہے اور عاشق رسول سمجھتا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے گھر پر ایک جھنڈا تو میلاد کا ضرور لگائے گا۔ بولیے انشاءاللہ، آپ کھڑا کر کے کہیے انشاءاللہ، کیونکہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، تاج اڑا پھریرا صبح شب ولادت، صبح شب ولادت، صبح شب ولادت۔ اور انشاءاللہ اپنے گھر پر جھنڈا لگائیں گے۔ اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، لوگ سوال کرتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ اور بھائی بتاؤ، کیا نبی کے زمانے میں ایسا میلاد ہوا تھا؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نبی کے زمانے میں یہ میلاد تھا؟ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کا منصف بنا کر، اور مجھے بتاؤ اب کس کا زمانہ ہے؟ اب کس کا زمانہ ہے؟ کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ بولو، کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ نبی کا۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔ جھگڑا تو محمد رسول اللہ پر ہے نا سارا، جگہ عبداللہ کا بیٹا تو مانتے ہیں لیکن اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ اور جب جس نے، اس لیے ابو جہل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ جو کیا تھا نا، قریشی تھا، عربی النسل تھا، ابو لہب چچا تھا، خون تھا، قریشی النسل تھا، لیکن بلال بعد میں آیا، لیکن رتبہ اس سے آگے پا گیا۔ سلیمان فارس سے آیا، رتبہ اس سے آگے پا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور جہل نے نا ان کو محمد بن عبداللہ مانا، لیکن سلیمان فارسی نے اور بلال حبشی نے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بھی مانا، اور اس سے بڑھ کر انہیں کیا مانا؟ محمد الرسول اللہ مانا۔ جب محمد الرسول اللہ مانا نا، پھر مرتبہ کیا ملا؟ بلال چلتا زمین پر ہے، آقا جنت میں اس کے قدموں کی آواز سن رہے ہیں۔ یہ شان ہے۔ تو کیا سوال کرتے ہیں؟ سوال یہ کرتے ہیں کہ زمانے نبی کے زمانے میں تھا، اور کلمہ تو پڑھنا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہیں اب بھی چلے گا، یہ ہیں جب نبی تھے تب بھی چل رہا تھا، اور یہ ہیں قیامت تک چلے گا، بلکہ ہیں جنتی کا جنت میں جانے تک اور جنتی کا جنت میں مقام رہنے تک، تب بھی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ہر زمانہ میرے نبی کا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے، دل ٹھکانا۔ اور شان کیا ہے؟ ایک پل میں ہزار عالم میں، ایک پل میں ہزار عالم میں، آنا جانا میرے حضور کا ہے، آنا جانا میرے حضور کا ہے۔
उस जमाने का पूछते हो कि नबी के जमाने में मिलाद होता था या नहीं होता था, बताओ ना अब जमाना किसका है। वो जितना मजबूर हो जाए कहना पड़ेगा अब भी जमाना मेरे नबी का है। और जब जमाना अब भी मेरे नबी का है, कयामत तक मेरे नबी का है, तो जो जो जमाना मेरे नबी का है उस जमाने में मोहम्मद का मिलाद होता रहेगा। ये भी जमाना नबी का है और वो जमाना भी नबी का था, और क़यामत तक ये जमाना मेरे नबी का रहेगा। बेटे भतीजों की शादी पर झंडियां लगाने वालों और लाइटें लगाने वालों तब तो कोई सवाल नहीं करता और कोई नहीं पूछता। 14 अगस्त पर खुशियां मनाने वालों, 23 मार्च पर छुट्टी ना हो तो एहतजाज करने वालों, जब नबी का मिलाद आता है तब की उंगली उठती है। पता चलता है मिर्चें जो लगती है ना उसी को लगती है जिसको तकलीफ होती है, जिसको खर्चा हमारा है, लाइटें हमारी हैं, मिलाद हम करते हैं। और एक और बात कर जाओ, बच्चा जिसका हो ना खुशी उसी को हुआ करती है। क्यों अजीम भाई? जिसके घर बेटा हो बेटी हो खुशी उसको होती है, उसके घर वाले मिठाइयाँ बांटते हैं, उसके घर वाले तकारीम करते हैं। जिनको खुशी नहीं होती वो मुंह सजाए बैठे रहते हैं। नबी का जो मिलाद मनाते हैं ना, जो खुश होते हैं, पता लगता है उनकी नबी के साथ निस्बत है, तो जब भी वो मिलाद मनाया करते हैं ना, नबी की निस्बत है तो ना, इसलिए ना कि वो महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं ना कि अल्लाह के खजानों के मालिक है नबी सरवर, ये सच है नियाजी हम सरकार का खाते हैं। जिनके खाना उन्हीं के गुण गाना। और फिर जब उनकी बेटों और भतीजों की खुशी पर कोई एतराज नहीं होता, तो जब नबी का मिलाद आता है, नालैन लगाओ या ये जो मिर्चियाँ लगाओ या ये झंडियाँ लगाओ या ये लाइटें लगाओ, लेकिन रुक कर एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये कि हरगिज़ लाइटें लगाने का ये मतलब नहीं कि नमाजें छोड़ दो, कुरान छोड़ दो, तिलावत छोड़ दो, सुबह से जुलूस पे दिए हुए नमाज में, ना 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 ना। अहले सुन्नत वल जमात उनका एक ही नारा है, उनका एक ही पैगाम है, नबी का मिलाद है, करना चाहिए, लेकिन नमाज फर्ज है। जो हकीकी आका का आशिक है, वो नबी की जो आंखों की ठंडक है, वो नमाज पढ़ता है, नफल पढ़ता है, और उसके बाद नबी का मिलाद भी मनाया करता है। जो नहीं करते ना ये लोग, नमाज नहीं पढ़ते, कुरान नहीं पढ़ते, उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है ही नहीं है। जो गलत काम करता है वो गलत काम करता है, वो किसी भी मजहब में हो, किसी भी जमात में हो, गलत गलत है। और जो गलत करे जाके उसको मना करो। जो ये पहाड़ियां लगाते हैं जाओ मना करो, जाओ जाकर मरकजी जुलूस मिलाद कमेटी के बैनर शहर में देखो, जिसमें उन्होंने लिख के बड़ा बड़ा लगाया हुआ है कि औरतें जुलूसों के अंदर मत आए, वो घरों में बैठकर मिलाद करें, आराम से आवाज को पस्त करके मिलाद करें, सर पर नवाज न बने, बाजारों की जीनत न बने, और घरों में बैठे वो, और अपनी औरतों को ही समझाओ खबरदार बाहर निकले। और जो गलत करते हैं उनको गलत कहो, लेकिन जो सही करते हैं उनको भी तो गलत में न डालो ना। वहाँ पर ऊल फूल नहीं होता। जो गाने बजाते, जो जनाब डांस मरासी पड़ा करते हैं ना, उनका अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक ही नहीं है। ये वो गलत और वो दहशतगर्द लोग हैं जो हर जमात के अंदर आकर उस जमात को तबाह बर्बाद भी करते हैं और उस जमात को बदनाम भी किया करते हैं। हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो गलत करे हमें आकर बताते हैं और आकर कहते हैं वो जनाब देखो ना गलत कर रहे हैं। जो भी गलत काम करता है मिलाद में, चाहे औरतों का वो वहाँ पर कसरत होती है, चाहे वो शोरो गोगा करते हैं, गलत काम करते हैं, कोई ताल्लुक नहीं। चांद तारों में नसीर आज बड़ी हलचल है, यही आसार बताते हैं कि आप आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मेरे आका का मिलाद शरीयत और तरीक़त के ज़रिए कर मनाए, अल्लाह उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत उनके मरहूमीन की फरमाए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन तमाम पर अपनी रहमत और बरकतों का नज़ूल फरमाए। मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह व मा अलैना इल्ला अल बलाग।